ولی اسے کہا جاتا ہے جس کی شب بیداری ہو، جو رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جو صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، جو فرض بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، اور پھر جب یہ سارے مقام و مرتبے طے کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر زینت بزم کائنات حامی بے کسان محمد دل بران سب نشین مہوشان حضور احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین مکرم، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان رشید سے چند کلمات برکت کے لیے تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور قابل عمل باقی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی سماعت کے نظر کرنا چاہوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ اپنی مجالس کو میری ذات پہ درود پاک پڑھ کے مزین کیا ہے۔ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، سرکار فرما رہے ہیں اپنی مجالس کو میری ذات پہ درود پڑھ کے مزین کیا کرو۔ پتہ چلا کہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے سے محفل کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارا میری ذات پہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایک بار سارے مل کے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جنات کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، زمینوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، آسمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ دنیا و کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات بھی بنائے، انسان بھی بنائے، فرشتے بھی بنائے، درخت بھی بنائے، حجر بھی بنائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، ان میں جو انسان ہیں اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے بنی نوع انسان ہے، ابن آدم ہے۔ اور پھر یاد رکھیے انسانوں میں بھی عزت والے، شان والے، مقام والے، مرتبے والے وہ ہیں جن کے دل میں نور ایمان ہے، جن کے دل میں نور ایمان ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر یاد رکھیے کہ سارے ایمان والے بھی برابر نہیں،
सारे ईमान वाले भी बराबर नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो हर वक्त गुनाह करते हैं, लेकिन दिल में नूर ईमान है, ईमान की शमा दिल के अंदर रोशन है, दिल मुनव्वर है नूर ईमान से, लेकिन फिस्को फुजूर के अंदर, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, तो इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कौन है। और कुछ वो हैं कि जो दिल के अंदर ईमान है, नेकियां करते रहते हैं, अल्लाह की इताअत गुजारी वाले काम करते रहते हैं, रसूलुल्लाह के फरामीन पे अमल करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी गुनाह भी सरजद हो जाते हैं, कभी कभी अल्लाह की नाफरमानी वाले काम भी हो जाते हैं, तो इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और है। लेकिन इंसानों में, ईमान वालों में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो दुनिया से बिल्कुल अपना रिश्ता तोड़कर रब की बारगाह में अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। अल्लाह उनको जब चाहता है अपना वली बना लेता है, कि तो दुनिया से मुकम्मल तौर पे अपने आप को कता ताल्लुक कर देते हैं, जो दुनिया को अपनी कमर के पीछे डाल देते हैं, जो दुनिया को अपनी पुष्ट के पीछे डाल देते हैं, अल्लाह उनको अपना वली बनाता है, अल्लाह उनको वली बनाता है। और फिर याद रखिए कि वली भी एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी डिग्री है। मिसाल देता हूं, जिस तरह की दुनिया के अंदर हर शोबे के अंदर डिग्री चाहिए। अगर आपने टीचर बनना है तो आपको मास्टर की डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, इसी तरह प्रोफेसर बनना है तो उसके मुताबिक डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। अलगरज मुख्तसर बात को मुख्तसर करूं कि अगर डॉक्टर बनना है तो उसके मुताबिक तालीम हासिल करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो उसके मुताबिक तालीम हासिल करनी पड़ेगी, इसी तरह लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर बनना है उसके मुताबिक तालीम हासिल करनी पड़ेगी, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। फिर जब आप तालीम हासिल कर लेंगे, जब डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, तो अपने मकाम पे, अपने ओहदे पे, अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप देखें कि वली बनना भी एक बहुत बड़ी डिग्री है। आप देखें कि जो बंदा आलिम दीन बनना चाहता है, छोटा सा बच्चा होता है, 8 साल 10 साल की उम्र के अंदर असातिज़ा के सामने बैठकर कुरान पाक की तालीम हासिल करता है। सुबह शाम है, दिन रात है, धूप है, साया है, सर्दी है, गर्मी है, उस कैसा भी मौसम है, वो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, रब का फरमान पढ़ता है। जब 2 से 2.5 साल 3 साल का अरसा वो छोटा बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में आगाज करता है, 12 से 13 साल की उम्र में अल्लाह उसे मकाम अता फरमाता है जिसे हाफिज कुरान कहा जाता है। इसी तरह फिर अगर वो बच्चा चाहता है कि मैंने ये जो कुरान पढ़ा है इसके मैं मतलब को समझूं, इसके मफाहिम को समझूं, इसकी तफसीर को पढ़ूं, हुजूर के फरामीन को पढ़ूं, मैं अगर इल्म दीन हासिल करूं, तो उसी बच्चे को मजीद 10 साल 8 साल का अरसा असातिज़ा के सामने चटाइयों के ऊपर बैठकर इल्म दीन हासिल करना पड़ता है। असातिज़ा के सामने बैठकर असबात पढ़ने पड़ते हैं। फिर 8 से 10 साल के बाद अल्लाह उसे आलिम दीन बना देता है। फिर इसी तरह वो बच्चा अगर मजीद, जिसने 8 साल की उम्र में अपने दीनी सफर का आगाज किया था, अब 20 साल का कड़ियल नौजवान हो गया है, आलिम दीन के लकब से मुलक्कब हो गया है, और फिर अगर वो चाहता है कि मैं मुफ्ती बनूं, मैं आगे फतवा नवीसी करूं, मैं तखस्सुस करूं, तो मजीद वो कोशिश करता है। तो एक छोटा बच्चा जिसने 8 साल की उम्र में अपने सफर का आगाज किया, 12 से 15 साल का अरसा जब वो इल्म दीन को देता है, अल्लाह उसे एक मकाम अता फरमाता है जिससे वक़्त का मुफ्ती कहा जाता है। तो ये है, हर ओहदे को हासिल करने के लिए एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है, उसके मुताबिक तालीम हासिल करनी पड़ती है। क्योंकि अब वली भी एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी डिग्री है, ये ऐसे नहीं मिल जानी, बल्कि वली के लिए भी तालीम हासिल करनी है। वली की क्या तालीम है? वली उसे कहा जाता है कि जिसके फर्ज तो खुदा नवाफिल पे भी अमल करने वाला हो। वली उसे कहा जाता है जिसकी शब बेदारी हो, जो रात को खड़े होकर
क़ियाम उल-लैल करता है, दिन को रोजा रखता है, वली उसे कहा जाता है कि जो सौम और सलात का पाबंद होता है, जो फर्ज भी अदा करता है, नवाफिल भी अदा करता है, और फिर जब ये सारे मकाम और मर्तबे तय कर लेता है तो अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है।